मैं अपने भरा नाल वादा करना, असी अगर कातलों नूं माफ़ी दिंदे आ, असी भी तेरे देनदार ते अल्लाह दे भी देनदार। तेरी रूह नूं उदों सवाब पहुंचेगा, ठंडक पहुंचेगी जदों तुसी मेरे कातलों नूं उन्हां नूं इबरत वाली सज़ा दित्ती जावे। उन्हां नूं मैं ते दुआ करना कि कोई साडे कोल आवे उन्हां दा जी कि यार माफ़ी खिलाफी ते असी ओनूं इत्थे लै के आईए। ए मेरा भरा एक साडे दिल दा टुकड़ा सीगा, ਇਹਦੇ 'ਚ जान सी साडी। मेरी ख्वाब दे विच आया, बोलदा नहीं, देखी जांदा देखी जांदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त रईस की कब्र पर मौजूद हूं और मेरे साथ रईस का बड़ा भाई मौजूद है। ये शख्स से जब मेरी बात हुई कि आप बार बार कब्रिस्तान क्यों आते हैं, इन्होंने बड़ा अजीब किस्म का इंकशाफ किया है। क्यों इस भाई की याद इन्हें बार बार तड़पाती है और कब्रिस्तान ले आती है। इनसे जानते हैं। भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी आसफ हबीब है। आसिफ भाई, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ? भाई साहब, सब तो पहले नंबर ते कि मैं अपने भरा नूं वालदा वालद वल्लों सलाम दा देना, क्योंकि मैं उन्हां नूं दस के आना कि मैं कब्रिस्तान जा रहा ते ओह कहंदे ने पुत्तर साडे भी सलाम दुआ आख दें। नंबर 2 कि बई मेरे घर दे सामने कब्र है, मेरे घर दे बिल्कुल सामने कब्र है, जिथे मैं टैरस ते खड़ा हुन्ना ना ते मेरे भरा दी जदों कब्र नज़र आंदी ना ते मैनूं बड़े अजीबो तरीन ख्याल आंदे ने। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰੇਸ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੇਸ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। बिल्कुल इस तरह झाका पैंदा और ख्वाब दे विच भी मेरी ख्वाब दे विच आया, बोलदा नहीं, देखी जांदा। रईस आपकी ख्वाब में आया है? आया अल्हम्दुलिल्लाह आया और देख रहा, गल नहीं कर रहा। मैं उन्हें पूछ रहा वां कि बब्बर शेर की मसला है, तू गल क्यों नहीं करदा यार, गल कर। नहीं, चुप करके चुप। एक दफ़ा चले गया, एक दफ़ा खड़ा रहा और देखदा रहा जिस तरह बंदा किसी नूं डरांदा नहीं, इस तरह देख ही जा रहा, अख भी नहीं झमक रहा। मैं उन्हें पूछया, मैं कहा बब्बर शेर दस की मसला तेनू यार। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਹਦਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैनू देखो जी, मेरी 40-42 साल उम्र हो गई है अलहमदुलिल्ला। ये ਇਹੋ ਜਿਹੇ वाकयात कब्रस्तान ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੂਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ खुदा वाला कि मैनू माफ़ कर दो, गलती होगी, मैं तो नहीं करांगा या नहीं आवांगा। अपनी औरत नूं समझाओ या अपने तुसी अपने माँ बाप नूं समझाओ। ठीक है, मसला हैगा कि देखो जी, ये मेरे भरा दी जिहड़ी रूह इन्हां इंसान दे विच रूह ही हैगी। हाँ जी, रूह निकल गई, वो मिट्टी है। ਜਿਹੜੀ रूह नाल रूह गल्लां करदी है, ये अल्लाह दे हुक्म नाल हुंदा। ਜਿਹੜੀ रूह दे रूह नाल ਰईਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਤੜਪਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अल्लाहु अकबर कबीरा या हय्यो या कयूम। मेरी मशीरा ने दसिया कि भाई मैनू ख्वाब आई, भाई दी सफेद सूट पाया उन्हें और मूँह दे उत्ते ना बड़े कट लगे ने, ओहदे मूँह दे उपर कट लगे ने ते भैणा मेरी पुछदी है भाई नू कि तेनू होया कि तेरी शक्ल किवें बिगड़ी पई बई, एडा खूबसूरत सोहना है तू ते ए मूँह दे उत्ते कट काहदे लगे ने ते रोन लग पिया। ए मेरी मशीरा दे बकौल। देखो जी, ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। मेरे भरा नू ना, मेरे भरा दी रूह नू ना बहुत परेशानी है और बहुत तंग हैगा। उदों तक होएगा मेरे हिसाब के मुताबिक कि जिन्नी देर तक जेड़े मेरे भरा दे कातल ने ना उन्हां नू सज़ा ना मिल जाए। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ? ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, कैसी तुसी गल कीती। देखो जी, मेरे हत्थां 'च जम्मिया, मैनू आप जन्म समझ लो पैदाइश दे विच जदों जदों मेरी वालदा दी शिकम चों निकलिया ते असीं इहनूं संभालिया, इहनूं खिडांदे रहे, इहनूं पढ़ाया, कुरान पाक हिफज़ सी माशाअल्लाह अलहमदुलिल्लाह। तुसी कैसी गल कर रहे हो कि बई कैसियां गल्लां कीतियां होणगियां। और ए शख्स, ए मेरा भरा एक साडे दिल दा टुकड़ा सीगा,
ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤੜਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੜਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਨਾ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕੂਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਓਪਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਰਈਸ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੇਣਦਾਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦਿੰਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਫੜੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਫੜੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਖਾਬ ਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਹੈਗੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ, 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮਾਫੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਫੀ ਕਲਾਫੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਮਾਫੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਰਸਮ ਹੈਗੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਤੂਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਹ ਨੇਕ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢੀ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੀ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਐਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਤੇ ਗਈ, ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਐਸੀ ਸੀ, ਤਰਬੀਅਤ ਸੀ ਨਾ ਐਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ, ਜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਨੂਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਖਸਮ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾलो। अब बिल्कुल नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक था ये वाक़या, जिस तरह से भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। अब मुलजमान की जानिब से जो तरह तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, या कुछ लोग उनको कह कर इस तरह के बयानात देने की वो कोशिश कर रहे हैं, इस केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके भाई ने, रईस के बड़े भाई ने कब्र पर खड़े होकर वादा किया कि हम इन कातलों को माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इनको माफ़ कर देंगे तो हमारा ये जो भाई है, जो इस कब्र में लेटा हुआ है, शायद ये हमें सारी ज़िंदगी जो है ना, वो हम किसी को मुंह नहीं दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और जहाँ तक सवाल है रईस को कत्ल करने का और कातलों का, यकीन करें इन्होंने पूरी इंसानियत की तजलील की है। जो लोग इनकी फेवर कर रहे हैं, जो लोग इन मुलजमान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे खुदारा गुजारिश है कि अभी भी खुदा से माफ़ी मांग लें, क्योंकि इन्होंने खुदा की बनाई हुई मखलूक को आग लगाने की कोशिश की है। बल्कि कोशिश नहीं, बल्कि उनसे उसकी मखलूक को आग लगाकर जला दिया, कोयला बना दिया था। इनके अपनों ने उसका चेहरा नहीं देखा होगा। आसिफ भाई मैं तुसी ये दसो कि तुसी जदों लाश आई सी, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕਸ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੇ ਵਿਗੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੁਲਵਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਵਸ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫੜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਟੁਰ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਜਾਂ ਖਰਬਾਪਤੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਐਂਡ ਆ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਮਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨੇਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ
ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲੀਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਰਈਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਚ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਈਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਟਾ ਬੋਤਲ ਤੇ ਲਿਆ ਇੱਕ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸੁਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। आखिरी दफ़ा यही गल है कि अल्लाह की रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि इन मुलजमान को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में हम इन मकतूलैन का आखिरी फैसले तक साथ देंगे और इंशाल्लाह हम ये इस केस को दबने नहीं देंगे। हम रईस को इंसाफ दिलाने में अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।